اور وہ چلا گیا. عدالت پکارتی رہے گی لیکن وہ نہیں آئے گا. بڑی خبر کیا ہے اور کس پر یہ الزام لگا ہے؟ کراچی یونیورسٹی کے باہر مظاہرہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ بڑی اہم تہلکہ انگیز خبریں آج کے پروگرام میں. اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، ایک سنسنی خیز خبر میرے پاس آئی تھی لیکن میں نے آپ کو دی بھی تھی، آپ سمجھے نہیں تھے. کون سی بڑی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اب راز فاش ہو گیا ہے تو بتا ہی دیتے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، ضرور دبائیں، ضرور دبائیں. ابتدا ہوتی ہے ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ NQM لندن کا کارکن ہے. یہاں پر سوسائٹی یعنی PCHS کے ایک ایسے شخص پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جو کہ NQM پاکستان کا کارکن کہلاتا ہے. لیکن کچھ بلڈنگز کے معاملات، کچھ کنسٹرکشنز کے معاملات اور دیگر وجہ سے ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فکس کر دیا جائے. وہ فکس ہو رہا ہے لیکن یہ خبر بھی نہیں ہے. خبر اس سے بڑی ہے اور اس سے بھی بڑی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فرحان غنی کے کیس میں ایک بڑی اپڈیٹ ہو رہی ہے اور ٹکٹ میرے ہاتھ میں آنے دیجیے. یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ کو بہت واضح طور پر کہا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اب میں آپ کو جو تہلکہ انگیز خبر دے رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے اور سمجھ جائیے. کل یعنی کہ جب آپ یہ پروگرام شاید دیکھ رہے ہوں 2 ستمبر ہوگی. 2 ستمبر کو عدالت نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ لگا ہوا ہے فرحان غنی ورسس حافظ سہیل صاحب. یہ وہی بڑا اہم کیس ہے کہ جس میں سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کو انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا. پھر ان کی 28 اگست کو ان کو دوبارہ 3 دن کا ریمانڈ دیا گیا. 28 سے پھر 2 دن کا 30 تاریخ کو ریمانڈ دیا گیا اور 29 تاریخ کی رات کو انہیں تھانے سے 497 کے تحت بری کر دیا گیا تھا. جس دن انہیں بری کر رہے تھے میں نے اسی دن آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس اس حوالے سے بڑی خبر ہے کہ کوئی ملک سے جانے والا ہے. کل صبح کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹکٹ آنے دیجئے، کنفرم خبر ہے. اور میری خبر سچ ثابت ہوئی. فرحان غنی صاحب ملک سے چلے گئے. فرحان غنی ملک سے چلے گئے جسے اب 2 تاریخ کو عدالت نے طلب کیا ہے. اب وہ عدالت نہیں آئیں گے. عدالت پکارے گی، آؤ بھائی فرحان غنی حاضر ہو. نہیں ہوں گے. کہا جائے گا حافظ سہیل حاضر ہو. نہیں ہوں گے. تو جو بڑی خبر آنے والی ہے، جو بڑی خبر کی اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اہم مقدمے میں عدالت پکارتی رہے گی اور ہمیشہ کی طرح طاقتور رہا ہوتے رہیں گے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمرے کا ٹکٹ ارجنٹ لیا گیا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ عمرے کا ٹکٹ 30 تاریخ کو ہی لے لیا گیا تھا اور عمرے کے ٹکٹ کے ساتھ یہ بات واضح طور پر ہو گئی تھی کہ جناب یہ روانگی طے ہے. حیرت انگیز طور پر جس پر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہو تو عام طور پر ECL میں نام رکھا جاتا ہے، کسی بلیک لسٹ میں نام آتا ہے. ایسا کچھ بھی کہیں پر بھی نہیں ہوا. جب لوگ تھانے میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہوتے ہوئے بری ہو سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کیجئے. یہ تو طاقتوروں کا ملک ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر انصاف کی بات نہیں چلتی، یہاں پر انصاف کا کہنا نہیں چلتا، یہاں پر عدل نہیں چلتا، یہاں ضمیر چلتے ہیں. کس کا ضمیر کس وقت جاگ جائے، اب وہ اچھا جاگے یا برا جاگے، یہ کیسے بھی جاگے، یہ آپ پر. ایک اور خبر دیتے چلتے ہیں. رات کے وقت میں نے آپ سے کہا نا، جب رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. رات کے وقت بڑی اہم چیز، بڑا اہم معاملہ ہوا اور سب کی نگاہیں آ گئی. ڈیفنس کا علاقہ سبا ایونیو. ڈیفنس کے علاقے سبا ایونیو پر ایک خاتون آتی ہے نشے میں دھت اور وہ سڑک پر نہ جانے کیا کیا کچھ کرنا شروع ہو جاتی ہے. علاقے کے لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دکاندار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی والے چل کر رکتے ہیں. اتنی دیر میں آ جاتی ہے پولیس.
अब पुलिस आ जाती है तो उसके बाद पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है, और समझाने के बाद भी वो लोग नहीं मानती है, वो खातून नहीं मानती है, तो फिर खबर में आता है नया टन। अब पुलिस कहती है कि भाई इस खातून को किसी तरीके से पकड़ा जाए। अब जाहिर खातून होती है, पुलिस वाले मर्द होते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला हल नहीं होता। और फिर होता क्या है, होता यह है कि पुलिस वाले उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर उसे थाने ले जाया जाता है। वीडियो जैसे ही वायरल होती है, बिल्कुल वीडियो के वायरल होते ही फौरन ये खबर चलना शुरू हो जाती है कि जनाब देखिए एक औरत के साथ क्या हुआ, औरत के साथ क्या मामलात हो गए, औरत के साथ क्या हो गया। लेकिन हर जगह जो चीज आपको नजर आ रही होती है वो वैसी होती नहीं है। मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा देखा कि देखिए पुलिस वालों को मुअत्तल कर देना चाहिए, और बाद में पुलिस वाले मुअत्तल भी हुए कि जनाब देखिए औरत के साथ क्या सुलूक हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा आपको सच बताता हूं, झूठ नहीं बताऊंगा। पुलिस वाला जहां गंदा काम करेगा वो गंदा होगा, और जहां कोई और करेगा तो उस पर भी बात होनी चाहिए। ये खवातीन का, खास तौर पे मर्दों का, कई मर्दों का इस इलाके के अंदर आमतौर पर नशे की हालत में ये सब करना जायज समझा जाता है वहां पर, क्योंकि सब ताकतवर लोग रहते हैं। आपको कोई थाने वाला उस खातून के बारे में नहीं बताएगा, आपको कोई FIR इस हवाले से नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आपको याद है यही अगस्त का महीना है, आपको याद है पिछले साल अगस्त में क्या हुआ था? याद है किसी को? नहीं याद होगा आपको, मैं याद दिलाता हूं। पिछले साल अगस्त में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी भी और एक की बहू भी, एक डायरेक्टर भी, वो नशे की हालत में थी या नहीं थी। पहले कहा गया नशे की हालत में थी, फिर कहा गया नहीं कहा गया। और आपको याद है कारसाज पर एक वाकया हुआ था, यही महीने थे, यही वाकया था। पूरा एक साल हो गया, उसमें कुछ हुआ तो यहां कुछ होगा। ये ताकतवर लोगों की दुनिया है, और यह ताकतवर लोग साथ दहशतगर्दी का मुकदमा कर हो और वो आराम से चले जाए, अदालत पुकारती रहे, थाने से चले जाए, या फिर ये ताकतवर लोगों का शहर कि जहां पर नशे की हालत में कुछ भी होता रहे, कोई मरे कोई जिए। लेकिन अगर 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 देखिए पुलिस भी वहां पर खामोश, सब लोग खामोश, कोई कुछ नहीं कहने वाला। अब ताकतवरी का तो जगह है। यहां पर कराची यूनिवर्सिटी की अहम जगह पर कब्जे की कहानी चल रही है, और वो कब्जे की कहानी के खिलाफ आज जमयत ने वहां पर मुजाहरा किया। ये कोई नया अमर नहीं है, यहां पर कब्जा 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 और कब्जा हो रहा है। जो लोग ये बात कह रहे थे कि जनाब हमने यहाँ सिस्टम को खत्म कर दिया है, वो सिर्फ सिस्टम में नाम बदले हैं। आज भी कराची के उन तमाम इलाकों के अंदर जहां पर कब्जे चल रहे थे, बदस्तूर चल रहे हैं। जहां पर मनमानी बिल्डिंगें बननी थी, बन रही है। जहां पर जोर जबरदस्ती चलनी थी, चल रहे हैं। जहां पर पैकेज चलने थे, बाकायदा पैकेज चलते हैं ना, ये SBCA के इन सब के पैकेज चलते हैं। जहां पैकेज चलने थे वो पैकेज चल रहे हैं, जहां पर पैसा बनना था वहां पैसे बन रहे हैं। तो सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा है। कोई गरज चमक कर बारिश नहीं हो रही है, कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो रहा है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है और शायद ऐसे ही चलता रहे। अभी तक के लिए इतना ही। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार सैलाब आ रहा है तो क्या कराची को खतरा होगा? नहीं मेरे भाई, कराची में कोई दरिया नहीं बहता है। यहाँ वैसे ही दरिया इतने बहते हैं, कभी गटरें बह रही होती है, कुछ बह रहा होता है। हैदराबाद में एक टुकड़े पर शायद कुछ मसले हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने मामलात होंगे, क्योंकि 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है, और तरबेला 11 लाख क्यूसिक आराम से निकाल चुका है, कई बार निकाल चुका है। गुड्डू और सखर जो है वो ये सारे मामलात को निकाल चुके हैं, कोटरी बैराज भी निकाल चुका है। तो ये तीनों में इतना मसला होगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर जहां पर सिंध हुकूमत ने की कोताहियां हैं वहां ये मंजर जरूर सामने आएगा। एक तो बड़ा अहम वाकया हुआ कि जनाब इन्होंने कहा कि सक्खर में 157 डिस्पेंसरियां बना दी अभी से अर्जेंट। उन्होंने कहा 157 डिस्पेंसरियां बना दी। अब 157 तो उधर डॉक्टर नहीं मिले होंगे आपको, 157 डिस्पेंसरियां पता नहीं कैसे बना दिए। तो सिंध हुकूमत दावे कर रही है, बातें जरूर कर रही है, लेकिन हल्का सा भी अजाब ये सहने की गुंजाइश नहीं रखती। ये फरहान गनी वाले वाक्य में आपने देख लिया, चाहे कुदरत का अजाब हो चाहे निजाम का अजाब हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इनके काम ही नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।